ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं त्वरन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविषं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगरं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः देव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूदे त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि ततः समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाक्षिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिप्रणयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि घनमणि तोयममृतं तथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परममपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभीर्यस्य सुमहान् निमेषार्धातो वा वदति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकनित्यं दिगन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विविधास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रदं लक्ष्मालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितो रत्नं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्ठस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितप्रदग्धं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मतासविनयात्मयमानं मुरान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपी संभवासः बालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः श्रुतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तु विप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यादिनः पातो नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पादेन्दुवदनः स प्रह्लादवन्दितः
नृसिंह पाति मे कंठ स्कंदो भूवरणाग्रकृत दिव्यास्त्र भुजो नृसिंह पातु मे भुजो करो मे देव वरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साम्राज्या निवास Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే सीताराम लक्ष्मण महाराज की जगन्नाथ सुभद्र महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की लक्ष्मण श्री प्रहलाद महाराज की निताय गौसुंदर भगवान की लक्ष्मण नरसिंह पक्षुराम प्रहलाद महाराज की नरसिंह चतुर्दशी की जगदूर श्री प्रसाद की समवेत गौर भक्तवृंद की गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण अंदर भगवंతుడి దర్శనం తీసుకోండి।
యశస్వి యశస్వి ప్రభు తిలకం వదిలేసేయండి ఇటు ఇటు అదే 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 జై హరే సో ఇవాళ ఎందుకు ఇక్కడ అందరం వచ్చి గ్యాదర్ అయ్యామో తెలుసా? నరసింహస్వామి జయంతి. నరసింహస్వామి జయంతి, నరసింహ చతుర్దశి ఇవాళ. అంటే భగవంతుడు ఆవిర్భవించిన రోజు ఇవాళ. అందుకని మనం ఇక్కడ అందరము గ్యాదర్ అయ్యాము, భగవంతుడి యొక్క అభిషేకం చూసాము, దాని తర్వాత హారతి చూసాము, ప్రసాదం పోతున్నాము అందరికీ. సో భగవంతుడు ఎందుకు ఆవిర్భవించాడు? నరసింహస్వామి ఎవరి కోసం ఆవిర్భవించాడు చెప్పండి? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కోసం. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి భగవంతుడి గురించి చెప్పింది ఎవరు? నారద మనిషి. నారద ముని. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇప్పుడు భగవంతుడు ప్రకటితమవుతాడు ఆయనకి. అప్పుడు దానికి ముందే చెబుతాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, స్వామి స్వామి నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నాకు నారదముని ద్వారా నీ యొక్క భక్తి బోధన చేయబడింది, నీ యొక్క భక్తి యొక్క బీజం నాకు వేయబడింది. కానీ నా గురువు దర్శనానికన్నా నాకు నీ దర్శనం ముందు అవుతుంది స్వామి అన్నాడు. కానీ నిన్ను తెలిపిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో నా గురువు, నీ తర్వాత నాకు ఆయన దర్శనం కూడా అయ్యేటట్టు చేయండి స్వామి అని భగవంతుడిని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కోరుతున్నారు. చూడండి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎంత గురువుకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు, గురువు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు. భగవంతుడు ఆయన అది కోరుకుంటున్నాడు, నాకు మా యొక్క గురువు యొక్క దర్శనం, నీ తర్వాత నా గురువు యొక్క దర్శనం అయితే చూడండి స్వామి. నా జీవితం నేను మా గురువునే చూడలేదు ఇప్పుడు దాకా, తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు ఎన్ని సంవత్సరాల కోసం తపస్సుకి వెళ్ళాడు చెప్పండి? 36,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు. 36,000 సంవత్సరాలు అంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఆయుష్ ఎంత ఉంటే చూడండి, వాళ్ళ తపస్సు వల్ల వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఎంత ఉండేదో చూడండి. దాని తర్వాత ఆయనది శరీరం అంతా కుళ్ళిపోయిందంట, దాంతో చీమలు అవన్నీ తినేసాయంట, ఏమి లేవంట. ఒక్క ఆయన ఇది ధైర్యము, నా యొక్క తపస్సు గెలవాలి, బ్రహ్మదేవుడు రావాలి, నేను అడిగిన కోరిక ఇవ్వాలి, పట్టుదల. మనం కూడా మన జీవితంలో మన భక్తి కోసం మనం పట్టుదల పడితే ఆ విధంగా మనం భగవంతుని పొందమని ఉంటామా? తప్పకుండా మనం భగవంతుడు లేదు కదా. కానీ మనము భగవంతుని చేరాలి, ఆ పట్టుదల కావాలంటే నాది నా వాళ్ళు అనే సర్వస్వము వదలాలి, అహంకారము మమత అనేది వదలాలంటారు. నమః అంటే నమస్తే అంటే నమః అంటే నా అంటే అహంకారం, మా అంటే మమత. ఈ జీవితం నుంచి ఎప్పుడు వదులుతామో అప్పుడు మనం భగవంతుడిని చేరుతాము, పొందుతాము అని మనకి చెప్పబడింది మన ఆచార్యుల ద్వారా. హిరణ్యకశిపుడు ఎవరి ప్రతీక? అహంకారం యొక్క ప్రతీక. అలాంటి అహంకారాన్ని మనము ఇంట్లో చంపలేము, బయట ఆకాశంలో చంపలేము, భూమిలో చంపలేము, జంతువులతో చంపలేము, మృత వ్యక్తులతో చంపలేము, జీవులతో చంపలేము అహంకారాన్ని. అదే భగవంతుడు ఆయన యొక్క గోర్ల ద్వారా, ఆయన గోర్లు జీవితం కాదు, మృతం కాదు, దాని ద్వారా ఆయన అహంకారాన్ని తీసేశాడు. సో భగవంతుడు మన కాదు ఉంటే, మనం భగవంతుడు చేరితే మనలో ఉండే అహంకారాన్ని కూడా తీసేయబడుతుంది. రావణుడు ఒకసారి మహిరావణుడి కాడికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి చెబుతాడు, మా యుద్ధం జరగబోతుంది, మాకు బంగారం కావాలి.
అప్పుడు బహిరావణుడు ఒక బంగారు గల పర్వతాన్ని చూపిస్తాడు, 24 క్యారెట్ బంగారు గల. అది చూపిస్తాడు. అది చూస్తే ఎంత పెద్దదంటే ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క తిరిగి ఆ పక్క నుంచి తిరిగి అంత పెద్దది, అది ప్యూర్ గోల్డ్. బహిరావణుడు అంటాడు, తీసుకో, ఎంత కావాలని తీసుకోండి, నో అబ్జెక్షన్స్, లంకలో ఇంకా బంగారం చేసేసుకో అని చెప్పాడు. రావణుడు అహంకారానికి వెళ్ళి ఏం చేశాడు, ఎత్తనానికి ప్రయత్నించాడు. ఎంతో కష్టపడి ఎత్తుతా ఉన్నాడు, విఫలమయ్యాడు. అలా పట్టుబడిన విక్రమార్కులాగా ముందుకెళ్ళాడు, విఫలమయ్యాడు. 4-5 సార్లు చేశాడు, విఫలమయ్యాడు. ఇప్పుడు బహిరాముడు చూస్తాడు, రావణుడు అడుగుతాడు, ఇదేంటి అసలు ఏటమే లేదా అంటే బహిరాముడు చూస్తాడు, ఓ రావణ ఇదేంటో తెలుసా నీకు అసలు అంటాడు. హిరణ్యకశిపుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన యొక్క చెడిపోయింది ఈ బంగారం, దీన్ని నువ్వు ఎత్తలేకున్నావు, రాముడి కాడికి వెళ్ళి నువ్వు ఏం యుద్ధం చేస్తావు, నీ అహంకారాన్ని తగ్గి నువ్వు వెనక్కి తిరిగిపో, సీతను వదిలిపెట్టుకొని చూస్తావు. నేను 10 తలలు ఉన్నాయి కానీ 10 తలలో నీకు బుద్ధి కూడా లేదు అని చెబుతాడు బహిరాముడు. మనం 1 తల ఉన్నాయి కానీ మనం ఆ తలని భగవంతుడితో ఉపయోగిస్తాం లేదు, భగవంతుడిని ధ్యానం చేయడం అయితే. విభీషణుడు కొడతాడు, విభీషణుడు రాముని గెలవడానికి వస్తాడు. రాముని గెలవడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ సుగ్రీవుడు వారణసేనంతా అలాగే ఆపేస్తాడు. విభీషణుడు అంటాడు, అయ్యా నేను రావణుడి యొక్క తమ్ముడిని, అంటే రాక్షసులంగా పుట్టిన వాటిని, ఆ రాక్షసుల బుద్ధి ఎప్పుడు మారిపోతుందో, ఏ క్షణంలో మారిపోతుందో, ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఆ కాసింత మాకు భక్తి కలుగుతుంది, భగవంతుడిని కలవాలని భగవంతుడు ప్రేమ చేస్తారు, ఆ భక్తిని మాకు ప్రవహించడానికి నన్ను తొందరగా భగవంతుని కనిపించడం చేయండి, లేకపోతే మాది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే రాక్షసులము అసురము అని చెప్పారు. మనం కూడా కొద్దిపాటి భక్తి మనం ఎప్పుడు కలుగుతో అప్పుడే వైష్ణవుడి యొక్క సేవ చేయాలి, వైష్ణవుని వదలకూడదు. సేవ చేసుకుంటూ మనము దాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళాలి, లేకుంటే ఆ మనసులో కలిగిన కాసింత మాత్రం భక్తి ఎప్పుడు మనలో నుంచి వెళ్ళిపోతే మనకు తెలియదు. సో అంత భక్తవత్సలుడు నరసింహస్వామి. ఎవరి కోసం వచ్చాడు? ప్రహ్లాద మహారాజ్ కోసం వచ్చాడు. ప్రహ్లాద మహారాజ్కి యొక్క చెప్పిన వాక్యం నిజం చేయడానికి కోసం వచ్చాడు. నా స్వామి ఇక్కడ పోతుంటారు, ఇక్కడ పోతుంటారు, అంతరుకుంటారని భక్తుడి యొక్క కోరిక మేరకు ఆయన కోరిక తీసినట్టు భగవంతుడికి సంబంధించి వచ్చాడు. తెలుసా, అంత దయామయుడు భగవంతుడు. భగవంతుడు ఒకళ్ళు అడుగుతారు విదేశీయులు, ప్రభుపాదు భగవంతుడు అందరూ భారతదేశంలో జన్మించారు, మా విదేశాలు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కూడా జన్మించబడుతుంది కదా, అమెరికా ఇక్కడ అంతలక్క అని అడుగుతారు. సో ఇంకా ప్రభుపాదు వారు అంటారు, ఇక్కడ ఏమైనా పవిత్రమైన కుటుంబం ఉందా అని అడుగుతారు. మేము లేవా అంటారు. పెళ్లి జరిగిన 4 రోజులకు మీరు డైవర్స్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారే అని చెబుతారు ప్రభుపాదు వారు. అప్పుడు వాళ్ళే అడుగుతారు, సరే భారతదేశంలో ఎవరు పవిత్ర రోజు లేకుంటే అప్పుడు ఎవరు గర్భం తీసుకుంటారు? భగవంతుడు జన్మం అంటారు. అప్పుడు ఏముంది? భగవంతుడు స్తంభం పగలగొట్టుకొని సంబంధించి వస్తాడు. గర్భాన్ని జన్మించాల్సిన అవసరం లేదు, సంబంధించి కూడా వస్తాడు. ఆ విధంగా సంబంధించి భగవంతుడు ఇచ్చాడు మన కోసం. అంత కృపామైంది భగవంతుడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూడండి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి విషం పెట్టారు, కొండల నుంచి ఇంటికి వేసేసారు, ఆయన సముద్రంలో వేసేసారు, ఎన్నో చేసేసారు. కానీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ దానికి భయపడ్డాడా? నాకు ఇది పరీక్షలు పడుతున్నామని దర్శన కోరిక ఉండదని ఉన్నాడా? లేదు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏమన్నాడు? స్వామి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ నాకు నీ నామము మరువలేకున్నాను, నేను నా నామం ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను అన్నారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానివ్వండి, ఎన్ని బాధలు వచ్చినా కానివ్వండి, నేను నామం మరవలేకున్నాను స్వామి అంటున్నాను. మనమైతే ఏమైనా చిన్న కష్టం వస్తే ఏం చేశాడు స్వామి నాకు, అన్ని పోయాయి నాకు, ఇప్పుడు స్వామి నాకేం చేయలేదు నాకు, స్వామి నాకే నేర్పో అంటాము. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నుంచి కష్టాలు మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా?
ఏం లేదు, చిన్న చిన్న కష్టాలు ఎవరు మన చేతులు మనం చేసుకుంటాం, మన కర్మ బట్టి మనం తగ్గినాయి అంతేగాని ఎంత కఠినమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానివ్వండి ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని భగవంతుడి మీద విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోలేదు, నిరంతరం పెట్టుకున్నాడు. ఆయన ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి. ఒకసారి ఏమైంది, దుర్యోధనుడు రాజుగారికి వెళ్తాడు. నాకు యుద్ధంలో గెలవాలి, ఏం చేయాలంటే కాలుబైల అనే యాగం చేయండి, యజ్ఞం చేయండి, రేపు అమావాస్య అని చెప్తాను సాదేవుడు. సో కృష్ణుడు అంటాడు, ఈ విరోధానికి ఏం పని లేదా, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడు, పాండవులు ఏదో ఒకటి ఎన్నుకుంటుంటాడంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు కృష్ణుడు అండి పండితులందరినీ పిలిచేసి రేపు ఇవాళ అమావాస్య పిండ ప్రదానం చేయాలంటాడు. రేపు అమావాస్య రోజు పిండ ప్రదానం చేస్తాడు పితృడికి. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, ఒక రోజు ముందే చేపించేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అవన్నీ చేయగలుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు, బ్రాహ్మణులందరూ పిలిపించాడు, కూర్చోబెట్టారు, చేపిస్తున్నాడు. అప్పుడు చంద్రుడి సూర్యుడు ఆలోచిస్తున్నాడు, అది అంటున్నారు ఇవాళ అమావాస్య కాదే, అక్కడ కృష్ణుడు విగ్రహాపనం చేస్తున్నాడు, ఏంటబ్బా అని సూర్య చంద్రులకు ఆలోచిస్తున్నాడు. అదే అడుగుదాం, ఏంటో మర్చిపోయాడు కృష్ణుడు అనుకుంటూ వచ్చాడు. అప్పుడు సూర్యచంద్రుడు వచ్చేసి, కృష్ణ ఏంటి మర్చిపోయావా, రేపు కదా అమావాస్య, ఇవాళ ఏంటంటే కృష్ణుడు అంటాడు, అమావాస్య అంటే ఏంటి, సూర్యుడు చంద్రుడు ఒక లైన్లో ఉంటే అది అమావాస్య. ఇప్పుడు నువ్వు చంద్రుడు ఒకే లైన్లో ఉన్నారు కదా, ఇవాళ అమావాస్య, ఇవాళ చేయండి అంటాడు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసేసారు కృష్ణుడు పాండవుని గెలవడానికి. ధర్మం గెలవడానికి పాండవులకి ధర్మం అయితే చేసేసాడు, అయిపోయింది. ఆయనేమో అమాయకుడిలాగా నెక్స్ట్ డే చేస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవంతుడు భక్తుల కోసం ఏమైనా చేస్తాడు, ఆయన చేసేది కరెక్ట్. అదే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కోసము భగవంతుడు ఉగ్రరూపంలో వచ్చాడు. ఉగ్రరూపంలో వచ్చి హిరణ్యకశిపుడి యొక్క భరించాడు. అంటే భగవంతుడు ఏమైనా చేస్తాడు, భక్తుల కోసం చేస్తాడు. మన భక్తులు అనుకోవాలి, ఇంకా భక్తి చేస్తున్నాడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మాత్రం భక్తుడు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కోసం భగవంతుడు వచ్చేసింది. ఆయన మాట నిలబెట్టడం కోసము ఆయన చెప్పాడు, భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారంటే ఆ మాట నిలబెట్టే కోసమని ప్రహ్లాద్ మహారాజు కోసం నరసింహస్వామి ఆవిర్భవించాడు. హిరణ్యకశిపుడిని తీసుకెళ్ళి సంహరించింది. అందులో బ్రహ్మదేవుడిని కూడా, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క వరాన్ని ఏం కించపరచలేదు, సంతోషపరిచాడు. అందులో దాంట్లో ప్రహ్లాద్ మహారాజుని సంతోషపరిచాడు. భగవంతుడు వాళ్ళ భక్తుల్ని ఎప్పుడు బాధ పెట్టాడు, ఇబ్బంది పెట్టాడు, వాళ్ళని సంతోషపరుస్తాడు. వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడిని సర్వస్వం త్యాగం చేసి శరణాలు పెడతారు. నేను నాది అని వదిలిపెడుతూ ఈ భౌతికంలో అన్ని నాదే అనుకోవటము, ఈ శరీరం నేనే అనుకోవటము, నేను భోగించాలనుకోవటము. మనం భోగించవడం కాదు, భగవంతుడు భోగించేవాడు. మనము భగవంతుడు సేవ చేసి సేవకులు. మహాప్రభు పోతాడు, ఎవరైతే వారిని వారు సేవకులు అనుకుంటారో, సేవకులు అనుకోని వాళ్ళు సేవ చేస్తారు, వైష్ణవుల యొక్క సేవ చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క పాదాలని ఆ శిరస్సుని పెట్టుకొని ఉంచుకుంటాను అని మహాప్రభు పోతాడు. చూడండి భగవంతుడు ఎంత దయం లేదు. ఎందుకంటే మనము భగవంతుడి యొక్క భక్తుల యొక్క సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ప్రహ్లాద్ మహారాజుకి అది కలిగిన వల్ల నారాయణ యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటి, జయుడు హిరణ్యకశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు, సనత్ కుమారుడు అక్కడికి వచ్చాడు. సనత్ కుమారుడు వచ్చారు, వాళ్ళు బదలే వద్దు, సనత్ కుమారుడు శాపం ఇచ్చాడు.
వైష్ణవుల యొక్క క్రోధానికి ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అయిపోతారో అప్పుడు ఆ భక్తుల నుంచి భోగ వాంఛలు ఉత్పన్నమవుతాయి. వైష్ణవుల ప్రతి అపరాధం, భక్తుల ప్రతి అపరాధం చేస్తే మన క్రోధం వల్ల మనసులో భోగం చేయాలి అని వాసనలు ఉత్పన్నమవుతాయి. అందువలనే హిరణ్యకశిపుడికి ఆ భోగించాలనేది నాది అనే యొక్క వాసనలు ఎక్కువయ్యాయి వైష్ణవ అపరాధం వల్ల. భోగించాలనే వాసన వల్లనే కదా హిరణ్యకశిపుడిలాగా అవతారం తీసుకున్నాడు. దాంతో నారదముని ప్రహ్లాద మహారాజు ఉద్భవించాడు. సో ఇక్కడ మేము నరసింహస్వామి ఉద్భవించడానికి కారణం ఏమిటి? ఇప్పుడు మేము ఉద్దేశం ఇక్కడ సనత్ కుమారుడు నారదుడు మెయిన్ పాత్రలో లేదు. దాని తర్వాత వచ్చింది కింద ప్రహ్లాద మహారాజు ఏమైనా పెద్ద వయసు గల వ్యక్తి లేదు, ఇంకా చిన్నపిల్లవాడు. అంత చిన్న పిల్లవాడు భక్తి చేసి మనం చూపిస్తున్నాడు గురుని ఆశ్రయించి. సో మనము ఇంత పెద్ద వయసు వచ్చింది, మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇంకా భోగించాలనుకుంటున్నాము, ఇంకా నా కొడుకులు, నా మనవళ్ళు, నా ఆస్తులు అనుకొని జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నాము, భగవంతుడికి దూరం చేసేస్తున్నాము. మనం చనిపోయినాక రాసుకుంటాడు వైకుంఠ వాసి, కైలాస వాసి. సరే వైకుంఠం కలుసుకుంటారు, ఎందుకంటే కర్మలు చేశారు కాబట్టి, అనుభవించాలి కాబట్టి. మనం భోజనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు కదా, నేను కూడా భోజనం రాసుకుంటా, నేను శ్రీ మహావిష్ణువు, నేను దేవుడిని అని అయిపోతారా? కాదే, అది భోజనం రాసుకుని ఉపయోగం లేదు. మీరు ఆ విధంగా మీ యొక్క అవగాహనలు ఉంటాయో, మీ స్వభావం ఉంటుందో, వైష్ణవుల ప్రతి అపరాధం చేయకుండా ఉంటారు, భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేస్తారు, ఆచార్యుల యొక్క సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు, శాస్త్రాన్ని పఠనం చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఆ బోర్డు రాయకుండా పర్వాలేదు, మీరు భగవంతుడి యొక్క వైకుంఠానికి, గోడ బృందానికి ఆటోమేటిక్గా చేరిపోతారు. అంతేగాని చూపించుకొని రాసుకుంటే, ఎందుకంటే కలిగి అంతా చూపించుకుంటేది, నేను ఇది అది చూపించుకుంటున్నాను. నాకాడ బంగ్లాలు ఉన్నాయంటాడు, నాకాడ మెర్సిడీస్ బంచులు కార్లు ఉన్నాయనుకుంటాడు, ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయనుకుంటాడు. చనిపోయినాక ఆ వ్యక్తి లేదా గుంతలైతే వెళ్ళిపోతాడు, ఆయన తీసుకొని పోలేదు, ఎక్కడెక్కడ ఉండిపోతుంటాను. మరి ఆ వ్యక్తి సంపాదించి ఉపయోగం ఉంది? ప్రహ్లాద మహారాజ్ గారు ఏం తక్కువ చెప్పండి, హిరణ్యకశిపుడు ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడు. ఆయన కావాలని మీరు భోగించుకుంటూ హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండొచ్చు, కానీ భక్తుల సంగతి గురువు ఆయనకి కనెక్ట్ కావటం వల్ల ఆయన గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించాలి. మనం ఇంత పెద్దవాళ్ళైనా కానీ మనం ఏం జ్ఞానం స్వీకరించుకోవాలి, ఆయన ముందే అనుకుంటూ పోతాం. ఎందుకంటే ఇంకా భోగించాలనుకుంటూ ఉంటారు. మా భక్తులు ఒకసారి ఏమైందంటే ఆ ప్రసాదం వడ్డిస్తున్నారు, వడ్డించేటప్పుడు మాకు ప్రసాదం వడ్డిస్తూ పోతున్నారా, ఆ తినే వ్యక్తి అంటున్నారు, రోజు ఏంటి రోజు మేము కర్రీని చట్నీ తాగేస్తున్నారు అంటున్నారు. డాడీ పొద్దు కర్రీని చట్నీ తాగేస్తే అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి ఎందుకు అలా వేస్తున్నాడంటే, నాకు ఆడు ఉంటుందో లేదో అయిపోతామో అని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తి వాడు ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ అయిపోతే అని చెప్పి తక్కువ వేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి మాకు రోజు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఆ వ్యక్తి కొంత ప్లేట్ ఇంటికి తీసుకొని నీ ప్లేట్ అక్కడ ఉంది చూసుకో, ఇక్కడ వడ్డీ అంటాడు. ఆ వ్యక్తి అక్కడ చూస్తుంటాడు, ఇక్కడ వడ్డీ తిరుగులు వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దాకా కర్రీని చట్నీ లాగేశాడు, ఇప్పుడేమో కర్రీని మెత్తగా రైస్ లాగేసేస్తున్నాడు. తిని ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క అక్కడ భోజనం కేటాయించబడింది, ఆ వ్యక్తి కోట అక్కడ తీసి పెట్టేశారు. అందుకని ఆ వ్యక్తికి భయం లేదు, భయం లేకుండా వడ్డించేస్తున్నాడు. భగవంతుడు కూడా మనకి మన యొక్క కేటాయించినది మనకి ఆల్రెడీ తీసి పెట్టేసి ఉంటాం, మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అదైపోతాము, ఇదైపోతాము, నాకు ఇది రాలేదు, నాకు ఇది రాలేదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు మీకు అది ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడే ఇస్తాడు. భక్తుల ద్వారా కానివ్వండి, వైష్ణవుల ద్వారా కానివ్వండి, యువ ద్వారా కానివ్వండి. అంటే చెప్పేసి మనం ఇక్కడ సేవ చేసుకోలేకపోకుండా
ఆ హృదయంగా సేవ చేసేది మీరు మనసు భోగించాలనుకుంటూ నాకు చుక్కతో లేదో నాకు ఉంటుందో లేదో నా భావంలో ఉంటూ నువ్వు సేవ చేసే సమయంలో ఉంది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూడండి, నాది అనే భావంలో లేదు ఆయన. ఎప్పుడు ఎంత ఉన్నా కానీ అసలు అది లెక్క చేయలేదు. భగవంతుని నామస్మరణ చేసుకుంటాడు పూర్తి విశ్వాసం. అందుకని భగవంతుడు నుంచి కాపాడుతున్నాడు ఆయన. మనకు ఆ విశ్వాసం లేదు భగవంతుడు. ఈ వ్యక్తి గారు 10 లక్షల రూపాయలు అనుకోండి, అది ఇచ్చేసి భగవంతుడు గారు 2 లక్షల భగవంతుడు ఇస్తారంట. భగవంతుడు ఇస్తారంట. అక్కడే భగవంతుడు విశ్వాసం లేదు. ఇంకా మనం భగవంతుడు ఏం నమ్ముతున్నాం చెప్పండి. మనం ఈ గుణాలు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కానీ నేర్చుకోవాలి. కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. ఇంకా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క భక్తిని వచ్చి భగవంతుడు దిగొచ్చాడు. అది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. మనం భక్తి చేస్తే మనం వైష్ణవుల ప్రమాణం చేయకుండా ఆచార్యుల సేవ చేసుకుంటూ భక్తుల సేవ చేసుకుంటూ గురువుల యొక్క సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడు మనకి కేటాయించేది కేటాయిస్తాడు. మనకి భగవంతుడు అండగా ఉంటాడు ప్రతి దాంట్లో కూడా, ఏ కష్టాల్లో కూడా. విశ్వాసం లేకుంటే చాలు. విశ్వాసం లేకుంటే కష్టాలు ఉంటాయి కంపల్సరీ. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? అందుకని ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆవిర్భవించిన మధ్యాహ్నం నరసింహస్వామి, కానీ సాయంత్రం హిరణ్యకశిపుడు అంటే భగవంతుడు నాకు ఆడాడుకోలేదు హిరణ్యకశిపుడు. అందుకని మధ్యాహ్నం హిరణ్యకశిపుడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. సాయంత్రం సందర్భం ఎప్పుడు అయిపోయిందో అప్పుడు కూర్చోబెట్టేసి తీసేశాడు. సందేశాడు ఆయన కూడా ఆయన భక్తుడు హిరణ్యకశిపుడు. జైలు వారు హిరణ్యకశిపుడు భగవంతుడు లేదంటే మనలాంటి భక్త చూడని నేర్పినట్టుగా భగవంతుడు వైపు చూడాలి కదా. నువ్వు నా శరణాలు లేదు చాలు, శరణాగతి చేసుకో చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు, మిగతా అంతా నేను చూసుకుంటా అంటారు. కానీ మనం ఆ శరణాగతి అవ్వం ఇప్పటికీ, ఎందుకంటే విశ్వాసం లేదు కాబట్టి భగవంతుడు. ప్రభుపాదాన్ని శుద్ధభక్తుడండి పూర్తి శరణాగతి అయ్యి ఆయన అమెరికా పోయాడు గురువుల యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా. ఆయన డబ్బులు లేకుండా కొంత డబ్బులు ఎలా వెళ్ళాడు? ఆయన గురువు మీద నమ్మకం, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం, శరణాగతి ఉంది కాబట్టి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఎన్నో వందల మందిరాలు సాధించాడు. లక్షల కోట్ల మంది భక్తుల్ని తయారు చేశాడు. అలాంటి నమ్మకము భగవంతుడి మీద ఆచారం మీద మనకు కలిగితే మనము ఏదైనా చేయగలం. భగవంతుడు భక్తి చేసుకుంటూ వైష్ణవులకు సేవ చేసుకుంటూ ఎందుకు సహజరుగుతాం. ప్రభుపాదుల వారి ప్రేరణ తీసుకోవాలి. మనం ముందుకు సమయం అయిపోతుంది. అందువల్ల భగవంతుడి యొక్క హారతి ఉంటుంది. హారతి తర్వాత అందరికీ ప్రసాదం ఉంటుంది. ప్రసాదము ఎవరు వృధా చేయగలరు. తక్కువ తీసుకోండి, పెట్టించుకోండి, మళ్ళీ ఆయన పెట్టించుకోండి. అంటే ఇంత పెట్టించుకొని ఆయన తిండి ఎక్కువైపోయింది అని చెప్పేసి పారేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని వెతుకులు పారేస్తారు, అన్ని జన్మలు తీసుకొని ఇక్కడ అనుభవించాలంట, అన్ని కర్మలు అనుభవించాలి. ఎందుకంట తినేసుకోండి, ఫోన్ చేసుకోండి. కాబట్టి మీ కర్మలు అనుభవించాలంటే అనుభవించవచ్చు, నాకే గౌరవం లేదు. అయినా కానీ మా పిల్లలు అక్కడ ఉంటారు, మిమ్మల్ని అక్కడ బాగలేదు అంతా తినేదాకా. అందుకని స్టార్టింగ్లో మీరు పారేయం పోయేటప్పుడే అక్కడ మా పిల్లలు మిమ్మల్ని అడుస్తాడు. ఆ కర్మ అనుభవించుకుంటే కదా ముందే తినేసేయండి. ఆ స్టార్టింగ్ కర్మ ఎందుకు మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి? ఆ వెతుకులు పారేస్తాం. ఇదే స్టార్టింగ్ కర్మ, దాంట్లో మీరు జన్మలు ఇంకేం చేసుకుంటున్నారు. అందుకని ఆరోగ్యం చేసుకోండి, దర్శనం చేసుకోండి, హ్యాపీగా మీకు ఎంత కావాలో అంత పెట్టించుకొని తిని సంతోషంగా వెళ్ళండి. సరేనా? ఇంకా కావాలంటే పెట్టించుకోండి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకా అందరూ భగవంతుడు మీద నమ్మకం పెట్టుకోండి. అధర్మంలో కాడికి వెళ్ళగాకండి, అధర్మీయులు కాడికి వెళ్ళగాకండి. మన ధర్మం కాకుండా ఇతర ధర్మాలు కాకండి. సరేనా? చెప్పండి ప్రభు, వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, మనం చెప్పడం ఎందుకు చెప్పరు? అన్ని మతస్థుల కాడ కొనగాకండి, మన మతస్థుల కాడే కొని ఆనందంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎర్ర బుట్టే పెట్టండి. నల్ల బుట్లు పెడుతున్నారు, దయచేసి పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే తప్పుగా భావించవాకండి. ఎర్రబొట్టే పెట్టండి. అన్ని మత్స్యంలో కొనవాకండి, తినవాకండి, తాగవాకండి. దాంట్లో ఉమ్మేస్తున్నారు, చాలా చేస్తున్నారు. అందువల్ల దయచేసి అవన్నీ పాటించండి. హిందువులు యూనిటీగా ఉండండి. ఎందుకంటే అన్ని మత్స్యంలో కొన్నందువల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వీడియోలు చూడండి,
వాళ్ళు ఎట్టంటే అది చేసి ఉరికాలలో చేస్తున్నారు, పాసులు పోస్తున్నారు, ఏదో చేస్తున్నారు. అందులో దయచేసి హిందువులంతా యూనిటీగా ఉండండి, బొట్లు పెట్టండి, నల్ల బొట్లు పెట్టవాకండి, యూనిటీగా ఉండండి. జై శ్రీరామ్. కొనవాకండి, తినవాకండి, తాగవాకండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.